नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असी गल करांगे राहुल गांधी दी। राहुल गांधी ने अज लोक सभा दे अंदर बोलदे होए अडानी दे मामले ते बीजेपी सरकार नूं बेनकाब कीता है। उधर साधु सिंह धर्मसोत नूं अदालत ने 3 दिन की विजिलेंस कस्टडी दे विच भेज दिता है। इस दे नाल ही मुख मंत्री भगवंत मान ने दूजे दिन लगातार कारोबारियों के नाल बैठक भी की। ते उधर पंजाब के खेड मंत्री मीत हेयर ने कौमी हॉकी टीम के खिडारियों का सन्मान किया ते छेती ही ए श्रेणी दीयां नौकरियां देण दा ऐलान भी किया। ते लुधियाना अदालत का कंपलैक्स फिर तो सुर्खियां दे विच रहा क्योंकि उत्थे कुछ लोगों ने फायरिंग की अते फरार भी हो गए। कुछ होर खबरों की भी चर्चा करांगे ते आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। राष्ट्रपति के भाषण ते चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोक सभा च कई मुद्दे चक्के। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार ते तिखा निशाना साधिया अते भारत जोड़ो यात्रा के तजर्बे साझे किए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलदियां कांग्रेस ने लोगों की आवाज़ सुनी अते पार्टी ने भी अपनी आवाज़ रखी। कांग्रेस ने यात्रा के दौरान बच्चों, औरतों अते बजुर्गों के नाल गलबात भी की। लोगों ने अपने दुख साझे किए। राहुल गांधी ने भी अडानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2014 दे विच अडानी दुनिया के सब तो अमीर लोगों की सूची दे विच 609वें नंबर ते सी ते पता नहीं जादू किहड़ा इहो जिहा होया कि वो दूजे नंबर ते आ गए। लोगों ने पूछा कि यह कामयाबी किवें होई अते भारत के प्रधानमंत्री दे नाल उसका की संबंध है। राहुल गांधी ने सदन के अंदर आरोप लाए कि भारत सरकार ने अडानी लई हवाई अड्डे के नियम बदले। बीजेपी सरकार अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद कारण ही अज अडानी इस मुकाम ते पहुंचा। राहुल गांधी ने सदन के अंदर सरकार के खिलाफ कई होर भी गंभीर आरोप लाए। आओ सुनते हैं कि सदन के अंदर की कुछ बोले राहुल गांधी। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें। आपने देखा होगा बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में। महंगाई शब्द ही नहीं था। तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला, अग्निवीर, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, प्रेसिडेंट एड्रेस में था ही नहीं। उस पे नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जनता कुछ कह रही है और प्रेसिडेंट एड्रेस में कुछ और सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था।
दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर दिया। सर इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या, बताओ? मोदी जी, आपका सरकार की पास है। सदीर प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में Chairman of Sri Lanka's Ceylon Electricity Board, MMC Fernando, informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ED, CBI एजेंसीज आ जाती है, उनको परे कर देती हैं। तेलंगाना में भी एक पोर्ट का उदाहरण था, मगर मेन सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दूसरा है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अदानी जी
स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं। अडानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, और जैसे मैंने कहा अदानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए कि ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं? ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है, और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं कि ये शेल कंपनीज किसकी हैं, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पैसा किसका है, ये शेल कंपनीज किसकी हैं, और ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना ये किसकी शेल कंपनीज है और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। जेपीसी, we want JPC, we want JPC. अच्छा अब चलिए छोटा सा बजट के बारे में बता देता हूं। 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और इस बजट में बीजेपी की सरकार निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे, 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अदानी जी को देंगे। जुगलबंदी बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਗੈਪ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਡਮ ਗੈਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਫਲੈਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮੁੱਲਾਪੁਰ। ਬਿਸਾਈਡ ਦੈਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਐ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਉਹ 500% ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਓਗੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮਾਰਡ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਸੀ ਮਾਈਕ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ
ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। धर्मा जी मोबाइल पीछे करो थोड़ा, मोबाइल थोड़ा पीछे करो, आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। धर्मा जी मोबाइल पीछे करो यार, अंकुश का बांह आ रही है, अंकुश भैया थोड़ा पीछे करो जी। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ, ਦੋ ਸਿਰ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਓਨਰ ਆਫ ਵਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, that is MLA's legislature ਦਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਤਰੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 269 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यार माइक ऊपर कर ले ब्रीथ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮਰ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰੋ। 6.90 ਕਰੋੜ ਔਰ 692 ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਵੇਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਟਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਚੈੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਆ ਗਿਆ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੈਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਗਮਾਡਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 23 ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲਿਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਲੈਸਡ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 16 ਏਕੜ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੈਪੁਰ। ਜੈਟੀਜ਼ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੈਟੀਜ਼ ਜਾਣ, ਹਰ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੌਹਾਲ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਗਾਨਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ, CLU 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘੀਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ NGT ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਪੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਮ ਜਸਟ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਨ ਆਈਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਟਾਮ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟਾਮ ਖਰੀਦਣਾ। ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ CLU ਦੀ ਫੀਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ NOCs ਦੀ ਫੀਸ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਫਰੋਮ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟਾਮ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਸ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਕੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਰਕਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ 1 ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਜ ਫਿਰ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:15 ਵਜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਬਸ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? 3 ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤਸਦੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਸਰ? ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਸਰ? ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰ? 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਰ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਿੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਗਲ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਾਮ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ? ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਦੀਕ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਬ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੁਕਤਸਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੀਡਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਚ ਗਲਤ ਲਵਾਤਾ ਜੀ 3 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੁੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ 25 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲਾਂਵਾਦ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 60 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ 100 ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਿਖਾਇਓ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 21 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੇ 21 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਉਹ
ਕੀ ਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 3 ਪੋਲ 4 ਪੋਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁੱਚ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਸੁੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 18 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੱਤਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਦੌਲਤ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟਾਪ ਫਾਰਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਬੁਝਦੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ LCDਆਂ ਉਹ ਸੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਚ ਉਹ ਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4-5 ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 50-60 ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, 2 ਸਰਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਰਕਲ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ GS ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ SDO JE ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ GS ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਖਲਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ SDO JE ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ SDO JE ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, SDO ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਸਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਤ ਮਾਈਨ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਰੇਂਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਜਰਿੰਗ ਟੇਪ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 5.5 ਰੁਪਏ 5.5 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਇਨੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੱਡ ਚਲਵਾਈ ਹੈ। ਖੱਡ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਗੋਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਭਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਭਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੋ CM ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਜੋ ਲੇਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੋ ਮਿਸਤਰੀ ਇਸੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ, ਸੀਮਟ, ਉਹ ਇਸੇ ਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਸੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਧੀਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਗੋਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਲੇਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੇ ਜਨਤਾ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।